So what it shows, can you please read it out? ILO report asks nation to uphold freedom of association at work. So are you able to read this, right? At least. Fine. So what, by reading this, where you can connect, like GS1, GS2, GS3, GS4, whatever it may be, connect with what? Which topic you may have? Polity. So but remember, fundamental rights are very extreme important topic. So in this article 19, article 21 is all time favorite of UPSC. What are the articles? Article 19 and article 21, right to freedom and right to life. Very important. Lot many questions they have asked in the domain of article 19 and article 21. So when you are reading this article 19 and article 21, there are some Supreme Court cases regarding that. So make note of them. 100% chance is there from those both the two articles, right? So coming to this, so ILO report asks the nations to uphold the freedom of association. What is ILO? First of all, International Labour Organization. So then it comes of what? GS2 or GS3? IR, GS2. Next, freedom of association. It comes with fundamental rights, article 19. So then it is what? GS1, GS2, GS3. Polity, GS2. So there is a connection with international plus polity. So both has some combined effect. Fine. Prior to this, this is an unfamous topic. The points the report they have given is very like 3 to 4 points they have given. But we need to know something which is not there in India. That is a concept called collective bargaining. So this article like supports there we need a concept called collective bargaining. You may have not aware of that, but we'll come to know. So prior to that, we have a brief look of this ILO. Any idea what this ILO means? International? Do you have any idea when it came into the being? 1919. 1945 is what? United Nations. 1919 it came. It has become as a specialized agency of UN. It is what? Specialized agency of an United Nations. When it became? 1946. But when it came? 1919. It means after World War 1 or 2 or 3 or 1. So this ILO mainly focuses on the labor rights, right? This organization is tripartite. Tripartite అంటే తెలుసా? ముగ్గురుతో కూడిన ఒక organization. So what are these three? Who are these the three main members playing a key role in ILO? No. Governments, unions or employees. Second one, employers. Evaru? Governments, unions or employees. అంటే ఎవరైతే పని చేస్తున్నారో వర్కర్స్, ఇంకొకళ్ళు ఎవరు? Employers who appoint them. So ఈ త్రీ collaboration వల్ల they have got what? ILO, International Labour Organization. This is the basic thing. So what you need to know with this, there are some reports which was given by the ILO. We need to know about that, and there are some conventions. What are those? Some conventions are there which was given by the ILO. These two are important with connecting with what? ILO. Now we'll connect with this topic that is called what? Freedom of association. Which article connects? Article 19, right? Right to freedom.
So in specific article 19(1)(c). So what this article is talking, recommendations for nations improve what? Workers' right, focusing on freedom of association, and another very important thing is called collective bargaining. Very, very, very important. It is an upcoming and all-time important topic because India does not have an exclusive principle for this collective bargaining. Asli collective bargaining ante enti? Bargain is something like bera mattame, but we'll connect with this. See, for example, em ledu collective bargaining ante government again evaru ILO lo unnaru, employers or unions, next employers. So a dialogue between these three members to attain some goals, that is called what? Collective bargaining. For example, మీకు లేబర్ యూనియన్ లో ఉన్నారు, రైట్? ఫార్మర్స్ రైట్ యాక్ట్ తెలుసు మీకు, మన ఫార్మ్ బిల్స్ విత్డ్రా చేసే ఐడియా ఉంది ఏమన్నా? సో అది కూడా వదిలేసేయండి. ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఉంది, దానిలో ఒక యూనియన్ ఉంది. దెర్ ఇస్ ఎన్ యూనియన్. యూనియన్ నీడ్స్ సమ్ వర్క్ ప్లేస్ ప్రొటెక్షన్ మెజర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్లౌజెస్ కానీ అలా కావాలి అని చెప్పారు. దిస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్, రైట్? ఆ ఆర్గనైజేషన్ ఆ గ్లౌజెస్ ఎవరు ప్రొవైడ్ చేయాలి? గవర్నమెంటా, ఆర్గనైజేషనా? ఒక యూనియన్ ఉంది, ట్రేడ్ యూనియన్ ఉంది. ఆ ట్రేడ్ యూనియన్ కి డిమాండ్ ఏంటంటే వీ నీడ్ సమ్ గ్లౌజెస్, సమ్ ఎక్విప్మెంట్స్ టు డీల్ విత్ దిస్ సర్కమ్స్టాన్సెస్. ఒక కన్స్ట్రక్షన్ వర్కర్ సైట్ అనుకోండి, ఆర్గనైజేషన్ ప్రొవైడ్ చేయాలి, రైట్? ఆ ఆర్గనైజేషన్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి దాని దగ్గర అంత డబ్బులు లేవు. ఇట్ విల్ టేక్ ఏ హెల్ప్ ఫ్రమ్ ద గవర్నమెంట్ త్రూ ద మోడ్ ఆఫ్ సబ్సిడీస్ కానీ, త్రూ ద మోడ్ ఆఫ్ సమ్ మెజర్స్ కానీ. దానిలో ఒక 10%, 20% గవర్నమెంట్ ఇస్తా అని చెప్తుంది, రైట్? సో ఇక్కడ 3 members ఇంక్లూడ్ అయ్యారా? ఇంకా అది కూడా తీసేయండి. ఇన్సూరెన్స్ కావాలి, రైట్? ఒక వర్కర్ ఎవరో పనిచేస్తున్నారు, వాడికి హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ కావాలి. కంపెనీ ప్రొవైడ్ చేస్తుందా, చేయదా? కంపెనీ ప్రొవైడ్ చేసేది కొన్ని ఉంటుంది, బట్ ఎల్ఐసి తెలుసా మీకు? ఎల్ఐసి ఇస్ అన్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్, రైట్? సో గవర్నమెంట్ తరపు నుంచి కూడా వీళ్ళకి ప్రొవైడ్ చేయొచ్చా? చేయొచ్చు. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ వాట్ దేర్ డిమాండ్స్. హూస్ డిమాండ్స్? ఎంప్లాయర్స్ ఆర్ యూనియన్స్ డిమాండ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ కాన్సెప్ట్ కాల్ స్ట్రైక్. తెలుసా మీకు? స్ట్రైక్ అంటే తెలుసా? అంతా ఆపేసుకొని వాళ్ళు రోడ్ల మీద దిగే ధర్నాలు చేయటము. బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ లీగల్ ఇన్ ఇండియా. అకార్డింగ్ టు ద ఆర్టికల్ 19(1)(c), freedom of association, even though you can form an association, but you don't have a right to strike. సో అలాంటి కొన్ని రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయి ఇండియాలో. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై వీఆర్ నాట్ డూయింగ్ దిస్ కలెక్టివ్ బార్గెనింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ. అర్థమైందా? మళ్ళీ చెప్పనా? అర్థమైనట్టుందా? నథింగ్ మచ్. కలెక్టివ్ బార్గెనింగ్ అంటే ఏం లేదు, అందరూ కలుసుకొని మాకు డిమాండ్స్ ఉన్నాయి, ఒక యూనియన్ ఉంది, మాకు డిమాండ్స్ ఉన్నాయి, ఆ డిమాండ్స్ని ఫుల్ఫిల్ చేయండి. స్ట్రైక్ చేయడానికి కాకుండా యూనియన్లో డిమాండ్స్ ఉన్నాయి, ట్రేడ్ యూనియన్లో, యూ నీడ్ టు ఫుల్ఫిల్ దోస్ డిమాండ్స్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ గవర్నమెంట్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఆర్గనైజేషన్. గవర్నమెంట్ అడిగే డిమాండ్స్ వేరుంటుంది, ఆర్గనైజేషన్ అడిగే డిమాండ్స్ వేరుంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గవర్నమెంట్ ఏంటంటే రెగ్యులేటింగ్ ద వర్కింగ్ అవర్స్. 20 hours పని ఉంది, వీడు 20 hours పని చేయించుకున్నాడు. గవర్నమెంట్కి మీరు రిప్రజెంట్ చేయొచ్చా? సో మినిమం వర్కింగ్ సార్, మ్యాక్సిమం వర్కింగ్ అవర్స్ ఉండాలి కదా ఏ కంపెనీకి అయినా సరే, రైట్? అర్థమైందా? మళ్ళీ చెప్పనా? పర్లేదు, మళ్ళీ చెప్తాను అర్థం కాకపోతే. కలెక్టివ్ బార్గెనింగ్ అంటే మీకు ఏదైనా లేకపోతే వాళ్ళని అడగటమే. యాజ్ అ వర్కర్ యూ నీడ్ టు ఆస్క్ దెమ్. సో ఐ విల్ కనెక్ట్ విత్, మీకు అర్థమవుతుంది. బట్ ఇది ఏదైతే ఉందో కలెక్టివ్ బార్గెనింగ్ అనేది ఎక్స్క్లూజివ్గా ఇండియాలో లేదు. బట్ ఈ ఆర్టికల్ 19(1)(c), ఆర్టికల్ 43 కొన్ని ఆర్టికల్స్ని కంబైన్ చేసుకొని ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్. విల్ డిస్కస్, ఇంకొంచెం డీప్గా చెప్తాను. ఈ రిపోర్ట్ ఏం చెప్పిందంటే ఫోకస్ ఆన్ ద ఫండమెంటల్ లేబర్ రైట్స్, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ అసోసియేషన్. సో ఏ ఆర్టికల్? ఆర్టికల్ 19, స్పెసిఫికల్లీ 1C. కలెక్టివ్ బార్గెనింగ్ ఉందా ఇండియాలో? ఎక్స్క్లూజివ్గా లేదు. నెక్స్ట్ వన్ పిఎల్ఎస్డి. ఇది కూడా అదే కాన్సెప్ట్. పిఎల్ఎస్డి పీక్ లెవెల్
సోషల్ డైలాగ్ అంటే ఏంటి? అగైన్ ఐఎల్ఓలో ఎవరెవరు ఉన్నారు? గవర్నమెంట్, ఎంప్లాయీ, ఎంప్లాయర్స్, అంతా ఈ మూడు చుట్టే తిరుగుతుంటుంది. పీక్ లెవెల్ సోషల్ డైలాగ్ అంటే ఈ ముగ్గురు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఇంకా బాగా మాట్లాడుకోండి, ఇంకా బాగా ఇష్యూస్ డిస్కస్ చేయండి. జస్ట్ కుడ్ యూ ప్లీజ్ రీడ్ దిస్ వన్, పీక్ లెవెల్ సోషల్ డైలాగ్. ఎవరైనా చదువుతారా? వేర్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్, ఎంప్లాయర్స్ అండ్ వర్కర్స్ ఎంగేజ్ టు రీచ్ అగ్రిమెంట్ ఆన్ కీ లేబర్, ఎకనామిక్ అండ్ సోషల్ పాలసీస్. అంతేనా? సో ఏది ఐఎల్ఓకి సంబంధించిన ట్రైపార్టీట్, ఎవరెవరు వాళ్ళు? గవర్నమెంట్, వర్కర్స్ ఆర్ యూనియన్స్, నెక్స్ట్ వన్ ఎంప్లాయీస్, ఎంప్లాయర్స్. అదేం లేదు. బైపార్టీ అంటే ఇద్దరు, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎంప్లాయీ, ఎంప్లాయర్. ట్రైపార్టీట్ అంటే ఇంక్లూజన్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్, అంతే. సో ఇది ఏంటంటే సరిగ్గా లేదు, యూనిట్ టు డూ వెల్ అని చెప్పి ఈ రిపోర్ట్ చెప్తుంది. సో నెక్స్ట్ వన్, the report notes that 7% decline in complaints with labor rights in last 10 years. అంటే పెరిగిందా తగ్గిందా? కంప్లైంట్స్ అంటే ఏంటి? కంప్లైంట్స్ అంటే ఏంటి? ఫాలో అవ్వటం. ఫాలో అవ్వటం అంటే లేబర్ రైట్స్ 7% తక్కువ ఉన్నాయి మనకి అందుబాటులో, 7% తక్కువగా ఉన్నాయి. తగ్గిందంటే సరిగ్గా మనకు జరగట్లేదు అని అర్థం. So next, period led to violations of fundamental civil liberties and bargaining rights. What are civil liberties? Any idea? Any idea of civil liberties? ఏం లేదు, సింపుల్. ఫండమెంటల్ రైట్స్ సివిల్ లిబర్టీస్, రైట్? సో ఇలాంటి చిన్న క్వశ్చన్సే ఫ్రేమ్ అవుతున్నాయి. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కెన్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ అన్ సివిల్ లిబర్టీస్ అకార్డింగ్ టు అవర్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్? ఏ ఎఫ్ఆర్స్, బి డిపిఎస్పి, సి ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్, డి మోషన్స్, రైట్? ఆన్సర్ ఏంటి? ఫండమెంటల్ రైట్స్. సో ఫండమెంటల్ రైట్స్ అంటే ఏంటంటే గ్యారంటీస్ ఆర్ ఫ్రీడమ్స్ గివెన్ బై యూ, గివెన్ టు యూ, విచ్ ఈస్ ప్రొటెక్టెడ్ బై ద గవర్నమెంట్, విచ్ ఈస్ ప్రొటెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద గవర్నమెంట్. గవర్నమెంట్ నుంచి మిమ్మల్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి మీకు రైట్ టు, అవి లేకపోతే ఇట్ మే టర్న్ ఇన్ టు మొనార్కీ, రైట్? రైట్? సో సివిల్ లిబర్టీస్ ఆర్ ఎసెన్షియల్, నాన్ ఎసెన్షియలా? Those are basic human rights. So addressing the new transition, labor rights broader transition, nothing much ikkada anta avasram ledu. Recommendations ఏం సజెస్ట్ చేశారు? సేమ్ అదే. ఏం చెప్పాడు? ఫ్రీడమ్ అసోసియేషన్ బాగా చేయండి, కలెక్టివ్ బార్గెనింగ్ ని బాగా చేయండి, ఎక్విప్ లేబర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, సోషల్ పార్ట్నర్స్. ఇదంత ఇంపార్టెంట్ కాదు. వాట్ ఈస్ పిఎల్ఎస్డి? పీక్ లెవెల్ సోషల్ డైలాగ్. సో వెన్ ఈ క్వశ్చన్ ఎలా, ఈ కాన్సెప్ట్ ఎక్కడ కనెక్ట్ చేయాలంటే, గిగ్ ఎకానమీ చదివారా? గిగ్ వర్కర్స్ తెలుసా? ఎవరు? జొమాటో, స్విగ్గీ, యు నో ఇట్, రైట్? సో యూ కెన్ కనెక్ట్ విత్ దస్ బికాస్ దెర్ ఈస్ నో పిఎల్ఎస్డి. సో వాళ్ళు ముగ్గురు కలుసుకొని దెర్ ఈస్ నో దాట్ మచ్ డైలాగ్స్ బిట్వీన్ దెమ్. సో యూ కెన్ అప్లై అకార్డింగ్ టు ద ఐఎల్ఓ there is a need of peak level social dialogue in gig economy అనే ఒక పాయింట్ రాయొచ్చా? రాయకూడదా? సో ఇలాంటి పాయింట్ ఒకటి రాస్తే 100% 1 మార్క్ వస్తుంది. ఎందుకంటే 100% అందరూ ఏవో పాయింట్లు రాస్తూనే ఉంటారు వాటి గురించి. బట్ ఇట్లాంటి ఒక డిఫరెంట్ పాయింట్ రాసినప్పుడే 1/2 to 1 మార్క్ వస్తుంది. ఫైన్, అదంతా వదిలేసేయండి. నెక్స్ట్, సో వాట్ ఈస్ కలెక్టివ్ బార్గెనింగ్? ఇట్ రిఫర్స్ టు ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ negotiation between everki employers and a group of employees usually represented by a union or workers association to determine and agreed upon the terms and conditions of the employment, right? malli cheppana ide ardham kaleda? It is a fundamental right recognized by ILO ki idi fundamental right, but it is not exclusively in our Indian constitution, right? Relevant provisions, the word is what? Relevant, not exact. Article 19(1)(c), right to form associations or unions. Article 23, prohibition of forced labor. Next one, 43(a), participation of workers in management. Ivanni enti relevant provisions, not particular provisions regarding this collective bargain. Collective bargaining కొన్ని types ఉన్నాయి, we'll see that. First one is called distributive bargaining. Distributive bargaining అంటే
ఎప్పుడైనా వన్ సైడ్ విన్ అవుతాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంప్లాయీ అన్న విన్ అవుతాడు ఆర్ ఎంప్లాయర్ అన్న విన్ అవుతాడు. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ దెమ్. అక్కడ వాడు అడిగిన దాన్ని బట్టి అనమాట, డిమాండ్ని బట్టి. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ కాల్డ్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ బార్గెనింగ్, వన్ సైడ్ విన్స్. ఇంటిగ్రేటివ్ బార్గెనింగ్, విన్ విన్ సిచ్యువేషన్. విన్ విన్ సిచ్యువేషన్ అంటే తెలుసా, ఇద్దరికి సమన్వయసంగా. ఇంటిగ్రేటివ్ బార్గెనింగ్ అంటే ఏంటి, విన్ విన్ సిచ్యువేషన్. వన్ సైడ్ ఎవరిది, డిస్ట్రిబ్యూటివ్ బార్గెనింగ్. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ కన్సెషన్ బార్గెనింగ్. అంటే డ్యూరింగ్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ రిసెషన్, కోవిడ్ టైంలో ఏం చేస్తారు, లెస్ శాలరీస్ చేస్తారు. లెస్ శాలరీ బెటరా, ఉద్యోగం లేకపోవడం బెటరా? లెస్ శాలరీ బెటర్ కదా. దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్, కన్సెషన్ బార్గెనింగ్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. లాస్ట్ వన్ ఇస్ కాల్డ్ ప్రొడక్టివిటీ బార్గెనింగ్. మీరు ఈ చేస్తే నేను బెటర్గా పర్ఫామ్ చేస్తా. సంథింగ్ లైక్ బ్లాక్మెయిల్. డిమాండ్, ఆబ్వియస్లీ రైట్, ఎవ్రీబడి విల్ ట్రై టు ఇంప్రూవ్ దేర్ స్టేటస్, రైట్. తరతరాలుగా యుగ యుగాలుగా మీరు ఒకలాగే బతకాలని కోరుకుంటారా? సో దీస్ ఆర్ టైప్స్ ఆఫ్ కలెక్టివ్ బార్గెనింగ్. సో కమింగ్ టు దిస్ అగైన్, ILO ప్రస్తుతానికి దేర్ ఆర్ 10 to 11 కన్వెన్షన్స్ ఉన్నాయి, రైట్. 10 to 11 కన్వెన్షన్స్ ఉన్నాయి దట్ ఎనీ కంట్రీ నీడ్ టు ఫాలో. ఈ కన్వెన్షన్ యాక్సెప్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, you know, right, signing and ratification. Signing is okay, but if you are ratified means generally you need to follow it, but it may binding, it may not be binding based on that convention, right. So of all these nearly 10 to 11 are there, but 10 are very important. In those 10 you need to remember only 4. What are those which India got not ratified? India not ratify, India sign chey, India not ratify cheyne important meeku. Enduku? No, avannu oduleseyandi. We are talking about the labor rights. We are not talking about anything regarding to the environment. We are talking, focusing exclusively on what, regarding labor rights. There are 10 conventions under whom? ILO, International Labour Organizations. Of these 4 are what, India not signed. Those conventions you need to remember at any point of time in future. Already one convention regarding the thing UPSC has already asked it, but what are the conventions which India has not signed has a huge significance, right. First of all, we'll see India not ratified one, Freedom of Association and Protection of the Right to Organize Convention. So ee freedom of association gurinchi anadi maatladindi ee report anta, freedom of association and collective bargaining, avuna kada. So freedom of association and protection of the rights to organize convention 1948, the number is important, 87. Right to organize and collective bargaining convention 98. Occupational safety and health convention number. So ee occupational safety kosam what we have recently brought, any idea? 4 కోడ్స్ వచ్చాయి, లేబర్ కోడ్స్. చదివారు ఎప్పుడైనా? తెలుసా అసలు కోడ్స్ వచ్చాయని కూడా? మంచిదైతే. సో జనరల్లీ దెర్ ఆర్ 4 లేబర్ కోడ్స్. ఆఫ్ దీస్ ఒక కోడ్ ఏంటంటే కోడ్ ఆన్ ఆక్యుపేషనల్ సెక్యూరిటీ. దోస్ ఆర్ నాట్ కోడ్స్, దోస్ ఆర్ ఓన్లీ కోడ్స్, దోస్ ఆర్ నాట్ యాక్ట్స్. యాక్ట్కి కోడ్కి సంబంధం ఏంటి? సో వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ యూ కెన్ ఎస్టిమేట్ బేస్డ్ ఆన్ ద కోడ్ అండ్ యాక్ట్? Act ante compulsory you need to follow. Code means it is kind of a rules and regulations. Based on this you need to frame your acts, your rules. Konni codes untai. India lo 4 labor codes recent ga launch ayinayi. Danlo oka code enti, code on occupational safety. Promotional framework on occupational safety and health convention. So two కన్వెన్షన్ దేనికి సంబంధించింది? ఆక్యుపేషనల్ సేఫ్టీ. ఆక్యుపేషనల్ సేఫ్టీ అంటే తెలుసా? వాట్ ఈస్ ఆక్యుపేషన్? వృత్తి. వృత్తిలో సేఫ్టీ, జాబ్ సేఫ్టీ కదా, జాబ్లో సేఫ్టీ. వర్క్ ప్లేస్ హరాస్మెంట్, సెక్షువల్ హరాస్మెంట్ అట్ వర్క్ ప్లేస్ అంటే తెలుసా ఏంటి?
సెక్షువల్ హెరాస్మెంట్ జరుగుతుంది, అది కూడా ఆక్యుపేషన్ సేఫ్టీకి వస్తుందా? వస్తుంది, రైట్? అలా వర్క్ ప్లేస్ సేఫ్టీ, సెక్షువల్ హెరాస్మెంట్ అట్ వర్క్ ప్లేస్ సేఫ్టీ కావాలని ఒక సుప్రీంకోర్టు కేసు ఉంది. ఆ కేసు ఏమైనా ఐడియా ఉందా? దట్ ఈస్ కాల్డ్ విశాఖ కేస్. విశాఖ గైడ్ లైన్స్ అని ఉన్నాయి అనమాట. సో దాని నుంచి దే హ్యావ్ డెవలప్డ్ ఏ పాష్ యాక్ట్. ఏం యాక్ట్? ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ సెక్షువల్ హెరాస్మెంట్ యాక్ట్, రైట్? సో యూ కెన్ కనెక్ట్ విత్ దట్ వన్. బట్ రిమెంబర్ ఆక్యుపేషనల్ సేఫ్టీ ఇంకా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చైల్డ్ లేబర్ ఉన్నారు, రైట్? చైల్డ్ లేబర్ కూడా ఒక 18 years ఉన్నారు. బట్ 18 years ఉన్నా సరే సమ్ ఇండస్ట్రీస్ పొల్యూటింగ్ హ్యూజ్. యు నో దిస్ కన్స్ట్రక్షన్ ఇండస్ట్రీ, రాళ్ళు కొట్టే ఇండస్ట్రీ తెలుసా మీకు? రాళ్ళు కొట్టడం, కొండల నుంచి కొట్టినప్పుడు అలా కానీ కొన్ని ఏరియాలో కొట్టినప్పుడు, దెన్ సో మోస్ట్లీ ఇన్ సమ్ ఏరియాస్ కాల్డ్ రాజస్థాన్ ఏరియాస్ లో మార్బుల్ ఇస్ వెరీ ఫేమస్, రైట్? దే నీడ్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ దట్ మార్బుల్ ఫ్రమ్ దట్, రైట్? When they are extracting that marble, there is a huge pollution. What is that pollution? Any idea? Silica. Due to it, we got what? Silicosis. Emostadi? Silicosis. So, alanti vaatiki, they need to give some protective measures. For example, like they need to give some masks, or else some spraying some water. Water spray chese emavutadi gaalloki? Aa dust anedi egarakunda unde. So, those are some mitigation measures you need to follow when you are doing so what? Occupational safety. So idantha kaadu, but ee 4 conventions important. First convention deniki? Freedom of association. Second one collective bargaining. Third one occupational safety. Ee moodu India ratify chesina cheyaleda? Not ratified, but India ratify chesine manaki important. What are India ratify chesina enti? Just pie pain chudandi, forced labor conventions. So ఏ ఆర్టికల్ సంబంధించింది ఇది? ఇందాక ఆర్టికల్ 23 ప్రొహిబిషన్ ఆఫ్ ఫోర్స్డ్ లేబర్. ఫైన్. అబాలిషన్ ఆఫ్ ఫోర్స్డ్ లేబర్. ఈక్వల్ రెమ్యూనరేషన్ కన్వెన్షన్, ఇది ఉందా? ఈక్వల్ రెమ్యూనరేషన్ యాక్ట్ ఉందా ఇండియాలో? దెర్ ఇస్ అన్ యాక్ట్ కాల్డ్ స్టాట్యూటరీ యాక్ట్ ఉంది, ఈక్వల్ రెమ్యూనరేషన్ అనే యాక్ట్ ఉంది. నెక్స్ట్ వన్ డిస్క్రిమినేషన్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కన్వెన్షన్, మినిమం ఏజ్ కన్వెన్షన్, వర్స్ట్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ చైల్డ్ లేబర్ 138 and 182. దీస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్, బట్ రిమెంబర్ విచ్ ఆర్ India not ratified. And next other important regarding, so ఇది important, మెయిన్ రీజన్స్ ఫర్ నాన్ రాటిఫికేషన్ ఎందుకు అయి ఉండొచ్చు? చదవకుండా గెస్ చేయండి, మీరు చదవకుండా గెస్ చేయండి. కలెక్టివ్ బార్గెనింగ్ ఉంది ఇండియాలో, మల్టిపుల్ ట్రేడ్ యూనియన్స్, మల్టిపుల్ ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయా? చిన్న దగ్గర నుంచి పెద్ద దాకా ఉన్నాయి. సో ప్రతి ఒక్కళ్ళు స్ట్రైక్ చేస్తా వెళ్తా ఉంటే, సో రైట్ టు స్ట్రైక్ అనేది ఐఎల్ఓలో చేయొచ్చు, బట్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ డస్ నాట్ గివ్ దట్ ప్రొవిజన్ టు రైట్ టు స్ట్రైక్. సో కీప్ ఆన్ స్ట్రైక్ చేస్తూ ఉంటే గవర్నమెంట్ అనేది ఫాలో అవుతూ ఉంటుందా? గవర్నమెంటే ఫాలో అవుతుంది కదా. ఎప్పుడు మీరు ఇట్ ఈస్ అగెన్స్ట్ టు ద సొసైటీ అనే డైమెన్షన్లో గవర్నమెంట్ విల్ ఫాల్. ఫస్ట్ పాయింట్ అది. నెక్స్ట్ ఏమైంటది? ఇదంతా వదిలేసిన జనరల్ గెస్ చేయండి. అండ్ ఇంకో పాయింట్ కరెక్ట్. ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే, రెండో పాయింట్, వాట్ ఈస్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జీడిపి? ఎంత ఉంది ఇండియాలో? వాట్ ఈస్ సర్వీస్ సెక్టర్ జీడిపి? ఎకానమీ అయిందా? మరేంది? బేసిక్ అయ్యి ఏబిసిడీలు అంటే ఎకానమీలో ఏబిసిడీలు అయ్యి 56, సర్వీస్ సెక్టర్. అగ్రికల్చర్ ఎంత? 18. ఇదంతా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎంత మరి? 21, 22లో ఉంది. సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, బట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ లీస్ట్, రైట్? సో అలాంటి లీస్ట్లో మళ్ళీ ఇలాంటి ప్రొవిజన్స్ తీసుకొస్తే మొత్తానికి ఇండస్ట్రీస్ డ్యామేజ్ అవుతాయి, మొత్తానికి ఎకానమీ డ్యామేజ్ అవుతుంది కదా. దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద థింగ్స్. అలాంటివి మీకు ఏమి డైరెక్ట్గా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కలెక్టివ్ బార్గెనింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ కానీ ఐఎల్ఓ ప్రిన్సిపల్స్ ఎందుకు ఇండియా సైన్ చేయలేదు అని మీకు మెయిన్స్లో క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ అయితే ఏం రాస్తారు? ఎంత? ఎప్పుడుది? ఏ డేటా అంటే ఎవరిచ్చారు? అసలు లేదులే ఇప్పుడు దాకా. అగ్రికల్చర్ జనరల్గా 2021లో ఉంటుంది, ఆర్ఎల్స్ 18, 19, ఇంతకు మించి ఎక్కువ అయితే ఉండదు. సరే మనం చూద్దాం, రండి ఫస్ట్, తర్వాత చూసుకుందాం, లాస్ట్లో మాట్లాడుకుందాం కానీ. So it will involve granting of certain rights that are prohibited under the statutory rules for the government employees, namely the right to strike, to openly criticize the government policies,
టు ఫ్రీలీ యాక్సెప్ట్ ఎ ఫినాన్షియల్ కంట్రిబ్యూషన్ టు ఫ్రీలీ జాయిన్ ఫారెన్ ఆర్గనైజేషన్. ఇది ఇంపార్టెంట్. టు జాయిన్ ఫారెన్ ఆర్గనైజేషన్. ఏంటి ఫారెన్ ఆర్గనైజేషన్? లష్కరే తోయిబా తెలుసా మీకు? అది లష్కరే తోయిబా తెలీదా? టెర్రరిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్. మీకు అది కూడా మేము దాన్ని ఏమంటారు, దే కెన్ క్యామోఫ్లాజ్ యాజ్ అన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆర్గనైజేషన్ ఆర్ ట్రేడ్ యూనిట్ అని చెప్పి ప్రమోట్ చేసుకోవచ్చుగా. దానికి జాయిన్ అవడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా మన వాళ్ళు? సో దానివల్ల ఏమవుతుంది? రాడికలైజేషన్ అవుతుంది, రైట్? సో ఈ పాయింట్ని మీరు ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీలో కనెక్ట్ చేయొచ్చా? ఇలాంటి అద్భుతమైన పాయింట్లు రాస్తే మీకు మార్కులు వస్తాయి, రైట్? ఇలాంటి అద్భుతమైన పాయింట్ రాయాలి కూడా, రైట్? సో అదంతా వదిలేస్తే నెక్స్ట్ వన్, ద మెయిన్ రీజన్ ఫర్, నెక్స్ట్ దేనికి సంబంధించింది ఇది? ఆక్యుపేషనల్ సేఫ్టీ. అగ్రికల్చర్ అండ్ ఎంఎస్ఎంఈ సెక్టర్స్ లో ఎక్కువ మంది ఉన్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అగ్రికల్చర్ లో ఎక్కువ మంది ఉన్నారు, అంతేనా? ఎంతమంది ఉన్నారు? ఎంప్లాయ్మెంట్ అని తెలుసా? అగ్రికల్చర్ లో ఎంతమంది ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉన్నారు? నియర్లీ హౌ మచ్ పర్సెంట్ డిపెండెంట్ ఆన్ ద అగ్రికల్చర్? 60-65 లో ఉంది. 60 to 65 మధ్యలో ఉంది అకార్డింగ్ టు ద డేటా. 60 to 65 మధ్యలో ఉంది. నియర్లీ అంటే గ్రేటర్ దాన్ 50% ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ ఎంప్లాయిడ్ ఇన్ వాట్? అగ్రికల్చరల్ యాక్టివిటీ. సో ఆ అగ్రికల్చరల్ యాక్టివిటీలో ఏ యూనియన్ ఉంది? అది ఆర్గనైజ్డా ఇన్ఆర్గనైజ్డా? అన్ఆర్గనైజ్డే కదా. అన్ఆర్గనైజ్డ్ అయినప్పుడు ఒక ట్రేడ్ యూనిట్స్కి ఎంతవరకు వాల్యూ ఉంటుంది, ఎంతవరకు వాళ్ళు నెగోషియేట్ చేయొచ్చు, ఎంతవరకు వాళ్ళ ఎంప్లాయర్ నెగోషియేట్ చేయొచ్చు. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ బై వీ హ్యావ్ నాట్ సైన్ వాట్? ఆక్యుపేషనల్ సేఫ్టీ కన్వెన్షన్ సైన్ చేయలేదు. ముందు రెండు కన్వెన్షన్లు ఏంటి? కలెక్టివ్ బార్గెనింగ్ అండ్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ, రైట్? సో ఈ రిపోర్ట్స్ ఇంపార్టెంట్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పటికీ 3-4 టైమ్స్ అడిగాడు రిపోర్ట్స్ బేస్డ్ క్వశ్చన్. కీ రిపోర్ట్స్ పబ్లిష్డ్ బై ద ILO. ఫస్ట్ వన్, వరల్డ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ సోషల్ అవుట్. దిస్ ఈస్ 100% ఇంపార్టెంట్. వెసో వరల్డ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ సోషల్ అవుట్లుక్. నెక్స్ట్ వన్, గ్లోబల్ వేజ్ రిపోర్ట్. నెక్స్ట్ వన్, వరల్డ్ సోషల్ ప్రొటెక్షన్ రిపోర్ట్. మానిటర్ ఆన్ ద వరల్డ్ ఆఫ్ ద వర్క్. Women at work trends report. Greening with jobs report. Forced labor global estimates report. Skills for employment reports. Global report on social dialogue. ఇది ఎక్కడైనా చదివారా? ఎప్పుడు చదివారు? ఈ రిపోర్ట్ని బేస్ చేసుకొని ఈ కంటెంట్ అంతా వచ్చింది మనకి. రిపోర్ట్స్ మీద 100% క్వశ్చన్ వస్తుంది. ఏం లేదు, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ రిపోర్ట్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్గనైజేషన్ పబ్లిషెస్ దిస్ రిపోర్ట్? Which of the following organization publishes some X report? ఒక రిపోర్ట్ పేరు ఇస్తారు. వరల్డ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ సోషల్ అవుట్లుక్ రిపోర్ట్ ఈస్ పబ్లిష్డ్ బై విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్గనైజేషన్? A ILO, B UN, C వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం, D మీ ఇష్టం పెట్టుకోండి. దిస్ ఇస్ అ ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్. కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ రిపోర్ట్స్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ రిపోర్ట్స్ ఆర్ పబ్లిష్డ్ బై ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ ఆర్గనైజేషన్? ఫస్ట్ వన్ ఏంటి? వరల్డ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ సోషల్ రిపోర్ట్. అవుట్లుక్ ఉందా లేదా? గ్లోబల్ వేజ్ రిపోర్ట్, వరల్డ్ సోషల్ ప్రొటెక్షన్ రిపోర్ట్, గ్లోబల్ రిస్క్ రిపోర్ట్ ఉందా లేదా? నో. సో రిమెంబర్, బట్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ బై వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం, రైట్? సో ఇలాగా ఓన్లీ రిపోర్ట్స్ బేస్ క్వశ్చన్ అడగచ్చు, ఆర్ సింగిల్ రిపోర్ట్ ఇచ్చి ఆర్గనైజేషన్ అని తిప్పచ్చు. ఇక్కడ నేను క్వశ్చన్ ఏంటి, ఇక్కడ ఆర్గనైజేషన్ క్వశ్చన్లో ఇచ్చాను, బట్ వాడేం చేస్తాడు, ఒక రిపోర్ట్ ఇచ్చి ఏ ఆర్గనైజేషన్ అని అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అటు నుంచి అటైనా ఉంటుంది, ఇటు నుంచి ఇటైనా ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ వన్, రైట్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్, చదవండి ఒకసారి ఇది. Accurately describe the right to freedom of association under Part 3 of Indian Constitution with an added twist in the options. Regarding what? దేని గురించి ఇది? రైట్ టు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ అసోసియేషన్. ఏ ఆర్టికల్? ఆర్టికల్ 19(1)(c). అదొకటి గుర్తుంది కదా. Article 19(1)(c) of the Indian Constitution guarantees all the citizens right to form unions or form associations or unions. అవునా కాదా? Yes.
The right to freedom of association includes right to form political parties and also right to strike. Right to strike is not comes under this article 19(1), but you can form right to political parties form అవ్వచ్చు. రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఇది రైట్ టు స్ట్రైక్ అనేది ఉందా లేదా? లేదు. కాబట్టి బట్ పొలిటికల్ పార్టీస్ ఫామ్ అవ్వచ్చా? సి ఒకే స్టేట్మెంట్ లో 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఒకటి పొలిటికల్ పార్టీస్ అండ్ ఇంకోటి రైట్ టు స్ట్రైక్ ఉన్నాయి. సో పొలిటికల్ పార్టీస్ వరకు కరెక్ట్, రైట్ టు స్ట్రైక్ వచ్చింది కాబట్టి రాంగ్. క్వశ్చన్స్ ఇలా ఈ స్టేట్మెంట్స్ ఇలా కూడా ఫ్రేమ్ అవుతాయి. ఒకే స్టేట్మెంట్ లో 2 స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి మళ్ళీ. రైట్? కావాలంటే పాలిటీ క్వశ్చన్స్ చూసుకోండి, PYQs ఇలానే ఉంటాయి. ఆర్టికల్ 19(1)(c) గ్యారంటీస్ రైట్ టు రికగ్నైజ్ ద అసోసియేషన్స్. సో ఆర్టికల్ 19(1)(c) డస్ నాట్ హ్యావ్ ద రైట్ టు రికగ్నైజ్. నువ్వేది చెప్తే నేను యాక్సెప్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. యూ కెన్ ఫార్మ్, బట్ దానిలోని విత్డ్రా కూడా చేయొచ్చు కూడా. నెక్స్ట్ వన్, లాస్ట్ వన్. రైట్ టు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ ఈస్ అప్లికేషన్ టు బోత్ సిటిజన్స్ అండ్ నాన్ సిటిజన్స్. ఈజ్ ఇట్ అప్లికబుల్ టు నాన్ సిటిజన్స్? It is applicable to whom? Only citizens of India. So answer is what? Only one. Any doubt? So this is 2018 question. 2018 PYQ. International Labour Organizations Conventions 138 and 182 are related to what? Answer is child labor. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇలాంటి కన్వెన్షన్స్ PYQలు అడగలేదా? అడిగాడా లేదా? విత్ నెంబర్లు అడిగాడా లేదా? మరి నెంబర్లు ఇంపార్టెంటే కదా, ఇంపార్టెంట్ కదా. సో కొంచెం జాగ్రత్తగా కన్వెన్షన్స్, ఇంకోటి ఏంటి రిపోర్ట్స్ రిగార్డింగ్ ILO చదువుకోండి. సో ఏమేమి ఇండియా సైన్ చేయలేదు? అట్లీస్ట్ రైట్ టు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ అసోసియేషన్కి, ఇంకోటి కలెక్టివ్ బార్గెనింగ్, ఇంకోటి ఏంటి ఆక్యుపేషనల్ సేఫ్టీ. Right? Adaptation of agricultural practices to the global climate change. సో ఇక్కడ చూడండి, అగ్రికల్చరల్ ప్రాక్టీసెస్ ఇందాక చదివాం, ఆక్యుపేషనల్ సేఫ్టీ. ఇంతమంది ఉండటం వల్ల మనం చేయలేకపోతున్నాము అని చెప్పామా లేదా? సో దీన్ని ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు అట్లాగా. అలాగా వీ నీడ్ టు కనెక్ట్ ద టాపిక్స్. అట్లీస్ట్ మనం గుర్తు లేకపోయినా సరే విత్ అవర్ IQ వీ నీడ్ టు డూ దట్ వర్క్స్.